Good afternoon to all. Today I am talk about the age of Shakespeare. Our subject title Drama for Effective Communication. Subject code 16 ELC E3. The first unit contains the age of Shakespeare. What's the mean by age of Shakespeare? Age means it means the surrounding and also it's give another meaning contemporaries, contemporary periods, and social events. It's all come to one point age. The age of Shakespeare. Before Shakespeare, middle of the Shakespeare period, it also contains the age of Shakespeare. For example, the age of Shakespeare was contains there are many importance. The peoples give more importance to the age of Shakespeare period because the age of Shakespeare it also called the golden age, the golden age, the age of Queen Elizabeth. And another, it's known as called very, very simply. We have to uh, tells about age of Shakespeare, the age of awakening of the human mind. Another one, an increasing enrichment of life, the Elizabethan stage, commencement of performance, Elizabethan audience, no actress. It's all comes to one point, Elizabethan theatre. Another one, the properties and stage costumes. First, we have to. I want to discuss about these 11 topics. The first one is the age of Shakespeare. What means the age of Shakespeare? The age of Shakespeare means Shakespeare's life history and social activities, social events, etc., etc., etc. Then the contemporaries also. The age of Shakespeare. Ben Jonson once called age of Shakespeare is a age of all, but of all ages. Once the great playwright Ben Jonson called the age of Shakespeare was an age. It is also called age of Queen Elizabeth and it also called age of golden and age of materialism. The age of Shakespeare belongs to the people's controversial, religious controversy, culture. There are many controversy about them because in England, particularly in England and Europe, there are many Jews expelled from England, Europe because in 1220 இந்த வருஷத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 5000 ஜூஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இங்கிலாந்து யூரோப்பை விட்டு துரத்திருக்காங்க இதுக்கப்புறம் அப்ப எப்ப யார் அப்ப ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இங்கிலாந்து அப்படின்னா எட்வர்ட் ஒன் அப்படிங்கிறவர் தான் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்தாரு அவர் ஆட்சி செஞ்ச காலகட்டத்துல ஜூஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பெல் பண்ணிருக்காங்க
யூரோப்லேயும் இங்கிலாந்துலேயும் எல்லாமே சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா துரத்தி விட்டுருக்காங்க. திரும்ப அந்த ஜூஸ்லாம் எப்போ வந்திருக்காங்க அப்படின்னா 1565 தான் வந்திருக்காங்க. இதுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் நிறைய கிங்ஸ் இங்கிலாந்து ஆட்சி செஞ்சிருப்பாங்க. பர்டிகுலர் எட்வர்ட் ஒன்னுக்கு அப்புறம் 1565 ஆலிவர் குரோம்வெல் அப்படிங்கிறவர் இங்கிலாந்து ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருப்பாரு. த ரெயின் ஆஃப் ஆலிவர் குரோம்வெல், there was another historical event is there, a best historical events. The best one is John Duns. John Dun was appointed as a dean of Saint Paul Catholic Church. In this time the Jews are come back, return to England. Many few hundred Jews lives in London. After that the Jews has no freedom. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆலிவர் குரோம்வெல், அதாவது எட்வர்டு ஒன்று ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருக்கப்ப என்ன பண்ணிருக்க, இங்கிலாந்தை விட்டு துரத்தி அடிக்கப்பட்டவங்க 1565 தான் மறுபடி வந்திருக்காங்க. அப்படி வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு சில மக்கள் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஜூஸ்லாம் எங்க போனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல. பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1565 ஆலிவர் குரோம்வெல் he rules the country. In this time John Donne appointed as a Saint Paul Catholic dean of Saint Paul Catholic Church. Then after that once Ben Jonson says Shakespeare is not of an age but of all ages. Ben Jonson says Shakespeare not of an age but of all ages. ஏன் இந்த வாசகம் ஷேக்ஸ்பியர் நாட் ஆஃப் அன் ஏஜ் பட் ஆஃப் ஆல் ஏஜஸ் எதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஷேக்ஸ்பியர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷேக்ஸ்பியரோட ஏஜை மட்டும் இல்லை, அவரோட லைஃப் எதை ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஷேக்ஸ்பியரோட ஏஜை மட்டும், அங்கே நடந்த சோசியல் ஈவெண்ட்ஸை பற்றி மட்டும் பீப்புள்ஸை பற்றி மட்டும் ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணல, இவருடைய ஒர்க்ஸும் சரி இவருடைய ரியாலிசமும் சரி ஒவ்வொரு ஏஜுக்குமே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலிசபெத்தின் ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடன், இப்படி எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா கடைசி வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும். பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஏஜுக்கு மட்டும் இவர் பொருந்துறவர் கிடையாது. இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் இருக்கிற எல்லா ஏஜுக்குமே ஒரு பொருத்தமா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏஜ் எதுன்னா ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் ஏஜ் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஹிஸ்டரியில் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய மிக மிக ஒரு பெரிய விஷயம் நெசசரி திங் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரினைசன்ஸ் அண்ட் ரெஃபர்மேஷன். ரினைசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிவைவல் ஆஃப் லேர்னிங். ரிவைவல் ஆஃப் லேர்னிங். ரிவைவல் மீன்ஸ், ரினைசன்ஸ் மீன்ஸ் மறுமலர்ச்சி. புதுசு புதுசா பாடத்திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க, புதுசு புதுசா யோசிச்சு எழுதியிருக்காங்க, அதுதான் மறுமலர்ச்சி. தே ஹாவ் ஃப்ரீடம். இப்படிதான் யூஸ் பண்ணி எழுதணும், இப்படி யூஸ் பண்ணி எழுதக்கூடாது அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது.
மீனாட்சி ராமசாமி கல்வி நிறுவனங்கள்: மீனாட்சி ராமசாமி பொறியியல் கல்லூரி, மீனாட்சி ராமசாமி பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, மீனாட்சி ராமசாமி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, மீனாட்சி ராமசாமி கல்வியியல் கல்லூரி, மீனாட்சி ராமசாமி ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரி, மீனாட்சி ராமசாமி பிபிஎட் கல்லூரி, எம்ஆர் கேட்டரிங் டெக்னாலஜி அண்ட் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட், எம்ஆர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட், MBA, MCA, காற்றோட்டமான வகுப்பறைகள், பறந்து விரிந்த விளையாட்டு மைதானம், மாணவ மாணவியருக்கு தனித்தனியாக இலவச தங்கும் விடுதி வசதி, தகுதியுடைய SC ST மாணவர்களுக்கு இலவச கல்வி, அனைத்து ஊர்களுக்கும் பேருந்து வசதி, 100% தேர்ச்சி, 100% வேலை வாய்ப்பு. மீனாட்சி ராமசாமி வித்யாலயா CBSE பள்ளி மத்திய மாநில அரசு அங்கீகாரம் பெற்றது. LKG முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை. மீனாட்சி ராமசாமி மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி LKG முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை. மீனாட்சி ராமசாமி தமிழ் வழி மேல்நிலை பள்ளி 6ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது. சாதாரண மாணவரையும் சாதனையாளராக்கும் கல்வி நிறுவனங்கள் மீனாட்சி ராமசாமி கல்வி நிறுவனங்கள். திருச்சி மெயின் ரோடு, MR கல்வி நகர், தத்தனூர், உடையார்பாளையம் தாலுகா, அரியலூர் மாவட்டம். செல் 9947131299 9434346046. என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க சிந்தனைக்கு என்னென்னலாம் இருக்கோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திங்கிங், கற்பனைக்கு மேற்பட்ட நிறைய திங்ஸ், எதை வேணாலும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேர்டு, மவுண்டைன்ஸ், ட்ரீ, இப்படி எதை பற்றி வேணாலும், ஹியூமன் பீயிங்ஸ், இப்படி எதை பற்றி வேணாலும், அனிமல்ஸ், எதை பற்றி வேணாலும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அனலைஸ் பண்ணி எழுதலாங்க. பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில காலகட்டத்தில், அதாவது ஷேக்ஸ்பியருக்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ பெரிய பெரிய நிலச்சுவாந்தார்கள், பேரன்ஸ், டியூக்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய வியூ என்ன அப்படின்னா, அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரைட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க சொல்கிற மாதிரி தான் எழுதணும், அவங்க சொல்கிற விஷயத்தை தான் எழுதணும், அவங்கள பற்றி மட்டும் பெருமையாக எழுதணும் அப்படிங்கிறது தான் பெருசாக இருந்துட்டு இருந்துச்சு. அந்த ஏஜ் போனதுக்கு அப்புறம், ஷேக்ஸ்பியரியன் ஏஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரைட்டர்ஸுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் கிடைச்சிருக்கு. அதனால தான் த ரெனைசன்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்போ ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா 13th செஞ்சுரி, 13ஆம் நூற்றாண்டுல இட்டாலியில ஆரம்பிச்சது ரெனைசன்ஸ். கொஞ்சமா எப்போ ரீச் ஆச்சு அப்படின்னா இங்கிலாந்துல 14th half of 14th century, அதாவது 14ஆம் நூற்றாண்டின் 2ஆம் பாதியில தான் என்ன பண்ணிருக்கு, இந்த ரெனைசன்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கிலாந்துக்கு வந்திருக்கு. அப்ப இங்கிலாந்துல ரெனைசன்ஸ் வந்தப்ப இங்கிலாந்துல யார் ஆட்சி செஞ்சாங்க அப்படின்னா குயின் எலிசபெத் அப்படிங்கிறவ தான் ஆட்சி செஞ்சிருக்காங்க. அந்த குயின் எலிசபெத் ஆட்சி செஞ்ச அந்த இங்கிலாந்து ஆட்சி செஞ்ச அந்த காலத்தை எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா த கோல்டன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெனைசன்ஸ், the revival of learning gives more importance to the books, ancient classical studies, classical writers, இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்லேஷன், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த புதுசா அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க. என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் கிரீக்ல லாட்டின்ல இருக்கிற லாங்குவேஜ்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, லாட்டின் லாங்குவேஜ்ல எழுதப்பட்ட ஒர்க் எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா இங்கிலீஷுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கிளாசிக்கல் ஸ்டடீஸ், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1200 இந்த மாதிரி பழங்கால ரைட்டர்ஸ், பழங்கால எழுத்துக்கள், இதெல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ரிவைவல், மறுமலர்ச்சி, புதுசா கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓவிட்ஸ் மெட்டாமார்போசிஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓவிட்ஸ் மெட்டாமார்போசிஸ், ஹோமர்ஸ் இலியட், இதெல்லாம் ஏன்ஷியன்ட் ஒர்க். இந்த ஏன்ஷியன்ட் ஒர்க் எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அதர் லாங்குவேஜ்ல இருந்த இந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காங்க. இதுதான் ரெனைசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பர்டிகுலரா இங்கிலாந்துல இது மட்டும்தான் ரெனைசன்ஸ் பீரியட்ல நடந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா த ஏஜ் ஆஃப் கோல்டன், அதாவது த கோல்டன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஏஜ் ஆஃப் கோல்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதாவது பொற்காலம், குயின் எலிசபெத் இங்கிலாந்து ஆட்சி செஞ்ச அந்த காலம் பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எதனால அப்படி சொல்றாங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா
மக்கள் எல்லாமே ஆல் பீப்புள்ஸ் ஆர் வெரி luxury. They spent money lot of things. For example, drinks heavily, dress fashionably. Peoples all are spend money for simple thinkings, simple things. பாத்தீங்க அப்படின்னா மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த போர்க்காலம் அப்படிங்கிற இந்த காலத்துல எலிசபெத் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்த அந்த இங்கிலாந்து ஆட்சி செஞ்சிருக்கப்ப மக்கள் எல்லோரும் என்ன பண்ணிருக்காங்க, ரொம்ப வசதி வாய்ப்போட இருந்திருக்காங்க. வசதி வாய்ப்பு அப்படின்னா எப்படி, வணிகம், ட்ரேடு, காமர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மலர்ந்து வந்துட்டு இருந்துச்சு. இந்த பீரியட்ல தான் மக்களுக்கு எல்லா வசதியும் கிடைச்சது, பணம் அதிகமா சம்பாரிச்சாங்க, வணிகம், பொருளாதாரம் அதிகமா செலவு பண்ணாங்க மக்கள். பொருளாதாரம் அதிகமா என்ரிச் ஆயிடுச்சு. பாத்தீங்க அப்படின்னா அதாவது ஏழை மக்கள் அப்படின்னு யாருமே கிடையாது. பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கோல்டன் ஏஜ்ல வாழ்ந்த இந்த பாஸ்டர்ஸ், மத போதகர் அப்படின்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபாதரா இருக்கட்டும், ஒரு பிரிஸ்டா இருக்கட்டும், அவங்களுடைய பிஹேவியர், அவங்களுடைய பிரின்சிபல் என்னவா இருக்கும், எது மேலேயும் ஆசைப்படக்கூடாது. சரிங்களா, பொன் பெண் எது மேலேயும் ஆசைப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய பிரின்சிபலா இருக்கும். ஆனா இந்த கோல்டன் ஏஜ்ல வாழ்ந்த குயின் எலிசபெத் ஆட்சி செஞ்ச அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த அந்த பிரிஸ்டுக்கு கூட என்னாச்சா, பணத்து மேல அவ்வளோ ஆசை வந்துச்சான். ஏன்னா மக்கள் எல்லாமே ரொம்ப ரிச்சா வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெஸ்ஸுக்கு ரொம்ப செலவு பண்ணியிருக்காங்க. ஆண்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஈட் வெல், ரொம்ப நல்லா சாப்பிட வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெஸ் ஃபேஷனட்லி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ட்ரிங்க் ஹெவிலி. பாத்தீங்க அப்படின்னா ஈட் வெல், ட்ரிங்க் ஹெவிலி, ட்ரெஸ் ஃபேஷனட்லி, ரொம்ப ஆடம்பரமான ஒரு லுக்ஸரியஸ் லைஃப்பை தான் வாழ்ந்திருக்காங்க அந்த காலகட்டத்தில். இப்படி மக்களே இந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரிச்சா வாழ்ந்திருக்கப்ப பணத்து மேல பிரிஸ்டுகளுக்கும் என்ன வந்துருது, ஆசை அதிகமா வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெனேசன்ஸ் பீரியட்ல இன்னும் ஒரு விஷயத்த பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு விஷயத்த பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பெரிய சம்பவம் ஒன்று இதுல ஏற்பட்டிருக்கு. ஒரு இன்சிடென்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப கிரீக் லாட்டின் அப்படிங்கிற லாங்குவேஜ்லாம் நமக்கு தெரியும். அதாவது இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் கிரீக் லாங்குவேஜ், லாட்டின் லாங்குவேஜ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க. பர்டிகுலரா பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இலியட், ஹோமர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4-5 ரைட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்களுடைய ஒர்க்ஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எழுதிருக்காங்க. அப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எழுதும் பொழுது பேசிக்காவே நம்ம வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா பாத்தீங்க அப்படின்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனா இந்த காலகட்டத்தில் ரெனேசன்ஸ் பீரியட்ல வாழ்ந்த மக்கள் எந்த வித கிராமர், சின்டாக்ஸ் அப்படின்னு எதுவுமே ஃபாலோ பண்றது இல்லை. தே ஹேவ் ஓன் ஃப்ரீடம். பாத்தீங்க அப்படின்னா சொந்தமா எழுதுறாங்க, எழுத்து உரிமை, சுதந்திரம் அதிகமா இருந்திருக்கு, எதை பத்தி வேணாலும் எழுதலாம். இப்படி எல்லாமே சந்தோஷமா போயிட்டு இருந்துச்சு. அதை தொட்டுதான் ஒரு பண கஷ்டம் அப்படிங்கிறது இந்த ஏஜ்ல கிடையவே கிடையாது. குயின் எலிசபெத் ஆட்சி செஞ்ச காலகட்டத்துல பண கஷ்டம், பணவீக்கம் அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது. எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துருந்தாங்க. அதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மென்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பண்ணா ஈட் வெல், ட்ரிங்க் ஹெவிலி, ட்ரெஸ் வெரி பேஷனட்லி, லுக்ஸூரியஸ்லி, ரொம்ப அதிகமா சாப்பிட வேண்டியது, தூங்க வேண்டியது, ட்ரிங்க் பயங்கரமா ஹெவியா ட்ரிங்க் பண்ண வேண்டியது, சினிமா போக வேண்டியது, சினிமா மீன்ஸ் ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ், டிராமா போக வேண்டியது, ஜாலியா லைஃபை என்ஜாய் பண்ண வேண்டியது. இதுதான் ரொம்ப 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 அதிகமா காணப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் மென்ஸை பத்தி சொல்லிட்டீங்க. விமென்ஸ்லாம் என்ன சார் பண்ணாங்க? விமென்ஸ் ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் மணி ஃபார்
கிளாத் அண்ட் ஜுவல்ஸ். பாருங்க, இப்ப கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்பவும் அந்த காலகட்டத்தில் இருக்காங்க. ஆனா அந்த காலகட்டத்தில் most of the women's are spend money for jewels and dress. பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப குயின் எலிசபெத் ஆட்சி செஞ்ச அந்த காலகட்டத்தில் பெண்கள் எல்லாம் ஆடம்பரமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்காங்க. அவங்க யூஸ் பண்ற ட்ரெஸ்ஸுக்காக, கிளாத்துக்காக அதிக பணம் செலவிட்டு இருக்காங்க. ஜுவல்ஸுக்காக அதிகமா செலவு பண்ணிருக்காங்க பணம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏஜ் ஆஃப் குயின் எலிசபெத், பர்டிகுலரா ஏஜ் ஆஃப் குயின் எலிசபெத் அப்படின்னு ஏன் சார் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டா அப்படின்னா, எதனால அப்படின்னா குயின் எலிசபெத்தை பத்தி தெரிஞ்சே ஆகணும். சரிங்களா? பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 1651 to 1751 இந்த காலகட்டத்தில், அதுவும் பர்டிகுலரா பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த காலகட்டத்தில் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப 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 மக்கள் ஆடம்பர வாழ்க்கையை மட்டும்தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அப்ப யார் ஆட்சி செஞ்சாங்க இங்கிலாந்து அப்படின்னா குயின் எலிசபெத் தான். குயின் எலிசபெத் ஆட்சி செஞ்ச அந்த காலகட்டத்தில் மக்கள் மட்டும் இல்லாம ரைட்டர்ஸும், அதாவது இந்த லிட்ரரியில வர ரைட்டர்ஸ், லிட்ரேச்சர்ஸ்ல வர ரைட்டர்ஸ், போயட்ஸ், இந்த மாதிரி டிராமட்டிஸ்ட், ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே they have one freedom. எல்லாருக்குமே ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமா தன்னோட சொந்த தாட்ல எழுதியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ரீடம் கிடைச்சிருக்கு, எழுத்து சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருக்கு. நாட்டுல வறுமை அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. மக்கள் எல்லாம் சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துருக்கு. அதை தொட்டு தான் the age of Queen Elizabeth also called the golden age. அதுக்கப்புறம் the awakening of the human mind. The awakening of the human mind means the writers write his own ways, own thought. It means they have a freedom. எழுத்து சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது இருந்திருக்கு. Human mind means his own thought, one's own thought. For example, the Shakespeare, William Shakespeare and Thomas Kidd, John Webster, John Lilly, Thomas Pili, etc., etc. They have lot of authors, writers is there. In this period, the human mind was awakening. That means they have own freedom. They cannot use grammar and syntax. They have to write own thought, own thinking. Then another one, an increasing enrichment of life. I am also talks about enrichment of life. Enrichment of life means luxurious life. There are many people lives there in England. Trade and commerce are very flourished. So it is called, that time it was called the age of materialism. The age of Queen Elizabeth, the age of Shakespeare, also called the age of materialism. மீனாட்சி ராமசாமி கல்வி நிறுவனங்கள்: மீனாட்சி ராமசாமி பொறியியல் கல்லூரி, மீனாட்சி ராமசாமி பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, மீனாட்சி ராமசாமி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, மீனாட்சி ராமசாமி கல்வியியல் கல்லூரி, மீனாட்சி ராமசாமி ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரி, மீனாட்சி ராமசாமி பிபிஎட் கல்லூரி, எம்ஆர் கேட்டரிங் டெக்னாலஜி அண்ட் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட், எம்ஆர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட், MBA, MCA, காற்றோட்டமான வகுப்பறைகள், பறந்து விரிந்த விளையாட்டு மைதானம், மாணவ மாணவியருக்கு தனித்தனியாக இலவச தங்கும் விடுதி வசதி,
தகுதியுடைய SC/ST மாணவர்களுக்கு இலவச கல்வி. அனைத்து ஊர்களுக்கும் பேருந்து வசதி, 100% தேர்ச்சி, 100% வேலை வாய்ப்பு. மீனாட்சி ராமசாமி வித்யாலயா CBSE பள்ளி மத்திய மாநில அரசு அங்கீகாரம் பெற்றது. LKG முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை. மீனாட்சி ராமசாமி மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி LKG முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை. மீனாட்சி ராமசாமி தமிழ் வழி மேல்நிலை பள்ளி 6ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது. சாதாரண மாணவரையும் சாதனையாளராக்கும் கல்வி நிறுவனங்கள் மீனாட்சி ராமசாமி கல்வி நிறுவனங்கள். திருச்சி மெயின் ரோடு, MR கல்வி நகர், தத்தனூர், உடையார்பாளையம் தாலுகா, அரியலூர் மாவட்டம். செல் 9947131299 94434 64046 and 9942. The age of materialism means people are spent money for trade and commerce. The business are very flourished. After that, the peoples are very enjoying. They lives in enjoying. They spend lot of money for enjoy. For example, they bought a dress very luxuriously. They bought jewels. They bought lot of diamonds, golds. After that, they sell the diamonds, the golds, or sell twice to other countries. Import export business are very flourished in this age. ஏற்றுமதி இறக்குமதி அப்படிங்கிறது மற்ற நாடுகள்லேருந்து இங்கிலாந்துக்கு நிறைய ஏற்றுமதி இறக்குமதி நிறைய ஏற்பட்டுச்சு. அப்படி இருக்கும்போது ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ளாரிஸ்டாக தான் ரொம்ப அதிகமாக மலர்ந்துச்சு. அப்படின்னா ரொம்ப 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 பொருளாதாரத்தில் வெற்றி கண்டுட்டு வந்தாங்க. They developed. And then the Elizabethan stage, commencement of performance, Elizabethan audience, no actress, these are all particularly we known as Elizabethan theatre. Elizabethan theatre. The theatre means nowadays the theatre means there are full of DTS systems. There are long screens, animated films, animations, 3D movies. But those days there is nothing to find out them. For example, the theater means those days there are less peoples. That means the rich persons, luxurious mans, they went to theater. Theater means a drama, stage drama. There are many peoples comes and sees the drama. They are only the rich peoples. Not only rich peoples, middle class, upper class, lower class. There are all the peoples are enjoying the way of life. Theater. Then the theater was reopened in 1653. Why? Because of the Bagan periods, theater was closed. Because the theater, the stage performance full of very lustful way. There is no the metaphysical way of films, poetries. There is nothing. இந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப 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 ரிச் பர்சன்ஸ் மட்டும்தான் வருவாங்களா அப்படின்னா கிடையாது. அப்பர் கிளாஸ், லோயர் கிளாஸ், மூணு பேருமே சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 3 விதமான மக்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க வந்து
ஸ்டேஜில் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறத வேடிக்கை பார்த்துருக்காங்க. இப்போதைக்கு இருக்கிற மாதிரி டிடிஎஸ் சிஸ்டம், இப்போ நம்ம தேட்டருக்கு போகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், நேராக பஸ்ஸோ இல்லை பைக்கோ எடுத்துக்கிட்டு போவோம். அந்த காலகட்டத்தில் அப்படிலாம் கிடையாது. பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு மாட்டு வண்டியோ குதிரை வண்டியோ எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தேட்டருக்கு போவாங்க. அந்த தேட்டர் அப்படிங்கிறது இப்போதைக்கு இருக்கிற மாதிரி டிடிஎஸ் சவுண்டோட ஸ்பீக்கரோட நல்ல சீட்டு செமி ஸ்லீப்பர் சீட்டோட இருக்குமான்னா இருக்காது. பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெருக்கூத்து நாடகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்தில் கேள்விப்பட்டிருப்போம். பார்த்தீங்க அப்படின்னா 80s கிட்ஸுக்கெலாம் ரொம்ப ரொம்ப தெரிஞ்ச விஷயம் இந்த தெருக்கூத்து நாடகம் அப்படின்லாம். ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு கார்னரில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜ் போட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை பார்க்கறதுக்கு நிறைய மக்கள் கூடி வருவாங்க. இது வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாகவே இருந்துச்சு. அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் லண்டனுக்கும் வெளியில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நிறைய தேட்டர்ஸை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அவுட் ஆஃப் த சிட்டி. ஒய்? பிகாஸ் lot of peoples went there and they saw a dramas very neatly and clean manners. பர்டிகுலராக பார்க்க போனோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எலிசபெத்தன் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 ஒரு ஃபேமஸாக இருந்தது. ஏன்னா அப்போ தான் ரீஓப்பன் பண்ணாங்க. 1653 1563 ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க தேட்டர் ரீஓப்பன். அந்த பாகன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா முன்னாடி அந்த காலகட்டத்திலலாம் அதாவது ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கடவுளை பற்றியும் மத குருக்களை பற்றியும் இதை பற்றி மட்டும்தான் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு கதையை எழுதி அந்த கதையை தான் ஸ்டேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூல் இருந்துச்சு. அந்த ரூலை மாற்றணும் விதமாக ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ரொமான்டிக் செக்ஸுவல் ஸ்டோரிஸ்லாம் ஸ்டேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் பண்ண தொட்டு பிரச்சனை பயங்கரமாக வந்த தொட்டு பேகன்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த தேட்டரை ஃபுல்லாக பேனிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் மக்கள் தேட்டருக்கு போகாமலே வாழ்ந்துட்டு வந்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தான் எலிசபெத் காலத்தில் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க எலிசபெத் மகாராணி வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் தான் தேட்டர் ரீஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி ரீஓப்பன் பண்ண உடனே மக்கள்கிட்ட ரொம்ப அதிக வரவேற்பு கிடைச்சிது. பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதான் சொல்லியிருப்பேன் முன்னாடி நிறைய ரிச் பர்சன்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க சாப்பிட வேண்டியது நல்லா ட்ரிங்க் பண்ண வேண்டியது அதுக்கப்புறம் லைஃப்பை என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது என்ஜாய் பண்ணுறது லைஃப்பை ட்ரெஸ் பேஷனாக போட்டுக்க வேண்டியது ஜாலியாக ஆடம்பரமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. இந்த மாதிரி ஆடம்பரமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பித்தது இந்த எலிசபெத்தன் ஸ்டேஜ் அந்த எலிசபெத்தன் பீரியடில் தான். அந்த எலிசபெத்தன் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதான் பாகன் காலகட்டத்தில் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு மாரல் ஸ்டோரிஸ் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டேஜ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் குயின் எலிசபெத் காலத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டேஜ் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தேர் இஸ் நோ மாரல். ஓகே, என்ன ஸ்டோரி வேணாலும் எழுதிக்கலாம், ரொமான்டிக் காமெடி ட்ராஜடி இப்படி எது வேணாலும் ஸ்டேஜ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இந்த காலகட்டத்தில் தான் நம்மளோட ஒரு மிகப்பெரிய ஜாம்பவான் அப்படின்னு சொன்னால் ஆங்கில இலக்கியத்தில் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் மிகப்பெரிய ஜாம்பவான் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர். இந்த காலகட்டத்தில் தான் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா தியேட்டர்ஸில் இப்போ இருக்கிற மாதிரி முன்னாடிலாம் கிடையாது. முன்னாடிலாம் மாட்டு வண்டியோ குதிரை வண்டியோ எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டேஜில் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறதை பார்க்கறதுக்காக வருவாங்க. அப்படி வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஹார்ஸுக்கோ இல்லை கவுஸுக்கோ அவங்களுடைய மாட்டு வண்டிக்கோ குதிரை வண்டிக்கோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டோக்கன் போடுற வேலை தான் யார் நம்ம ஷேக்ஸ்பியர் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு. இந்த ஸ்டேஜ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா எலிசபெத்தன் ஸ்டேஜ் வந்து there are 4 kinds of stage. The stage has 4 parts: front and back, inner and balcony. The walls part, there are 4 parts. The front stage full of covered with wall. front stage என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஃபுல்லாக சுவர் போட்டு அடைச்சி வச்சிருப்பாங்க, மேலே மட்டும் ஓப்பனாக இருக்கும். த ஓப்பன் ஸ்கை மாடல். அதுக்கப்புறம் இந்த பேக் ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேக் ஸ்டேஜ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆடியன்ஸோட என்ட்ரன்ஸுக்கும்
எக்ஸிட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அமைக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்டேஜ் தான் த பேக் ஸ்டேஜ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னர் ஸ்டேஜ். த இன்னர் ஸ்டேஜ் வாஸ் வெரி 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 necessary thing for drama because there are many romantic many romantic events and musical events. இந்த மாதிரி ரொமான்ஸ் பண்ற மாதிரி, பாடல் வர மாதிரி, இந்த மாதிரி வர சீன் எல்லாமே இன்னர் ஸ்டேஜில் வச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் பால்கனி, இந்த வால் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பால்கனி அப்படிங்கிற எதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த ஸ்டேஜோட மேலேயே ஒரு ஸ்டேஜ் மாதிரி, இன்னொரு ஸ்டேஜ் மாதிரி ஹேங் பண்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அப்படி நம்ம சொல்லுவோம்ல பறக்கிற மாதிரி, அதுக்கப்புறம் பறக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு சில காட்சிகள்லாம் வரும். அப்படி வரப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த பால்கனியில் கொண்டு போய் அந்த ஸ்டேஜ் அவங்கள ஆக்ட் பண்ண சொல்லிடுவாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பால்கனி ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரோமியோ ஜூலியட், ஒத்தெல்லோ, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிட்சம்மர் நைட்ஸ் ட்ரீம்ஸ், இந்த இந்த மாதிரி பிளேஸுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது தான் இந்த பால்கனி ஸ்டேஜ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ். Commencement of performance means there is, it's nothing but the performance of the actress. ஆக்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நடிக்கிற ஆக்டர்ஸ்ல அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, டிஃப்ரெண்ட் செனாரியோ, சீனுக்கு சீன், ஒவ்வொரு சீனுக்கும் அப்படியே மாறிட்டே இருக்கும் அவங்களுடைய செனாரியோ. அப்படி மாறிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கு ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கும். அவங்க விசித்திரமா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. எப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்டிஃபிஷியல் ட்ரீ, உடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேர்ஸ், டேபிள்ஸ், இந்த மாதிரி புதுசு புதுசாக வித்தியாசமாக அதை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதால என்ன பண்ணுவாங்க, மக்களும் இன்ட்ரெஸ்டோட பார்க்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. சரிங்களா? இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருந்துச்சு. பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி கிடையாது. எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதுக்குன்னு ஒரு ரூல் இருக்கு. ஃபீமேல் ஆக்டர்ஸ் கிடையவே கிடையாது, ஒன்லி மேல் ஆக்ட்ரஸ். அந்த காலகட்டத்தில் என்ன விதி சட்டம் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த பெண்களுக்கெல்லாம் நடிக்கிறதுக்கு ரூல் கிடையாது, ரைட்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அப்போ வந்து தேர் வாஸ் ஃபீமேல் டாமினேஷன் and also a male domination. Yeah, it's right. Male domination is there, very very powerful, because of no women are acted, because they give more importance to male actors. Elizabethan audience, I'm already told about audience. Now we talk very ஷார்ட். பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எலிசபெத்தன் ஆடியன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம இப்போ தேட்டருக்குலாம் போகிறோம் படம் பார்க்க, நம்மளும் ஒரு ஆடியன்ஸாக தான் தேட்டருக்கு படம் பார்க்க போவோம். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்னென்ன சேட்டைகள்லாம் பண்ணுவோம், விசில் அடிக்கிறது, கத்துறது, இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணுவோம். அது போல தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எலிசபெத்தன் ஆடியன்ஸ்லாம் தே பிஹேவ் ரூட், ரொம்ப ரூடாக பிஹேவ் பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீட்டை கிளம்பலான்னு உடச்சி போடுறது, லைட் செட்டிங்கை உடைக்கிறது, கல் எடுத்து அடிக்கிறது, ஸ்டோரி நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்டர்ஸ் மேலே கல் வீசுறது, இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. பட் இந்த ஆடியன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹெவியாக ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு வர வேண்டியது. சரிங்களா? ஒரு சில தேட்டர்லாம் அந்த மாதிரி இருக்காது. தேட்டர் மீன்ஸ் ஸ்டேஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளாக் ஃப்ரையர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தேட்டர் இருக்கு. ஷேக்ஸ்பியர் அச்சீவ் பண்ண ஒரு தேட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த குளோப் அண்டு பிளாக் ஃப்ரையர்ஸ். த பிளாக் ஃப்ரையர்ஸ் அப்படிங்கிற தேட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரையர்ஸ் அப்படிங்கிறதே வந்துச்சு. ஃப்ரையர்ஸ் மீன்ஸ் முட்கள். பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப இந்த கருவேல மரம் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி மரம்லாம் அதிகமாக சைடில் இருக்குமா. அதில் ஒரு ஸ்டேஜ் போட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ட்ராமா அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க, கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி கண்டக்ட் பண்ணுற ட்ராமாஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆடியன்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சில டைம் ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வந்துடுது அவங்களுக்குள்ளேயே. சரிங்களா? அடிச்சிக்க வேண்டியது, கல்லை விட்டு எறிய வேண்டியது, முள் எடுத்து மேலே போட வேண்டியது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நோ ஆக்ட்ரஸ்
I am already told about that. There is male domination. பாத்தீங்க அப்படின்னா male domination or and female domination is there. After that, first of all, we have to talk about male domination. பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆண் ஆதிக்கம் அப்படிங்கிறது அதிகமா இருந்திருக்கு. அதை தொட்டு தான் நோ ஆக்ட்ரஸ், அதாவது பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கல. இந்த ஸ்டேஜ் இருக்கு, அந்த தியேட்டர்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணணும். யார் யார் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மேல் ஆக்டர்ஸ் மட்டும்தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க, ஃபீமேல் ஆக்டர்ஸ் கிடையாது. அப்படி ஃபீமேல் ஆக்டர்ஸ் ஃபீமேல் வாய்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த மெமிக்ரி மாதிரி யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த சொல்லுவோம்ல ஆண்கள் வந்து பெண்கள் மாதிரி மெமிக்ரி பண்றது, இந்த மாதிரி அப்படி பெண்கள் வாய்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த மாதிரிலாம் மெமிக்ரி பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? இந்த ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஷேக்ஸ்பியர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஷேக்ஸ்பியர் gives more importance to female characters. After he conducted many plays, most of his plays is based on we have to analyze that there is female characters is more intelligent, clever and beauty. So hereafter we will discuss very broadly about that, because there is we have one play, The Merchant of Venice. It's a very popular and modern drama in 16th century. We have to analyze very broadly. I have to told about actors, that means female characters, very broadly. Then there are properties and stage costumes. Properties, that means சொல்லப்போன பொருட்கள், சேர், டேபிள், ஷீட். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் திங்ஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் ட்ரீ, பேர்ட்ஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் பேர்ட்ஸ், அனிமேட்டட் பேர்ட்ஸ், இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேஜ் காஸ்டியூம்லாம் அடிக்கடி மாற்றிருப்பாங்க. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எலிசபெத்தன் பீரியடுக்கு முன்னாடி இருந்த பீரியட்லாம் அந்த காஸ்டியூம் அப்படிங்கிறதே கிடையாது, வர வேண்டியது அப்படியே நடிச்சிட்டு போக வேண்டியது. ஆனா எலிசபெத் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் இந்த எலிசபெத்தன் பீரியட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டேஜ் காஸ்டியூம்ஸ் அப்படிங்கிறது அடிக்கடி மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு ஆக்டர் போகிறாங்களா உடனே மறு ஆக்டர்ஸ், அதாவது கொஞ்சம் கூட டைமிங் கொடுக்காம அடுத்தடுத்து சீனை மாத்துறது. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடலில் ஒரு சீன் வைக்கிறாங்களா உடனே மவுண்டைன், அப்படி டிஃப்ரெண்டா ஆர்டிஃபிஷியலாக கொண்டு வராங்க. ஸ்டேஜ் காஸ்டியூம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வெரி பாப்புலராக இருந்துச்சு, பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. அப்படி மக்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அதை பார்க்கறதுக்கே இப்போ ஒரு அதிக கூட்டம் திரண்டு இருந்திருக்கு. சரிங்களா?